नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा। कहलो बौल किए तो बरर भाग 28 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रूपा एकदम चमकी पड़ला। आभा मुहरे सुनयन नाम शुणी से ता मुहरे हाथ दे ताकू चुप करे कहला हौ हौ आजिठू दोस्त हवा। आभा हसी दे कहला से पाए कहली सोच लो नानी सोच लो दोस्ती करना है कि नहीं। रूपा भावुची आभा केमिति जानिला से आकाश बाबू को सुनयन बोली डाके कारण ता निज छड़ा आउ बोधे केही जानतिनी ए कथा। हेले एई सान भौणी आभा बिल्कुल मामांकर कार्बन कॉपी उड़ी गला चढ़ेईर पर गणी देव से। हे भगवान कि जासूस हाबुड़े पड़िला मनीष आजी। खाइबा टेबुल डाकिले दुही को रुद्र बाबू। अरे मो माँ दुई जण खाइबा आस भोक हेउनी कि तुमको आउ जहा रहिला काली करिब आजी थाउ सेतिकी। तू ही खाइबा पई आसु आसु आभा कहला नानी एबे छुट्टीटा खूब मजा हबो कॉलेज खोलिबा जाए खाली एंजॉय आउ दुही खाइबाकू बसिले। रुद्र बाबू रूपा को खाइबा समय जहा कहिले शुणी सारी रूपा मन दुखरे भरीगला। रूपा तोर एठी कॉलेज रे क्लास हेबाकू मासेरु अधिक समय अछि। तोर जूलोजी आउ केमिस्ट्री ट्यूशन पाई जने सारंक सह कथा होई सारिछि। डेली तांको घर को जाई पढ़िया को पड़िबो। कॉलेज केमिस्ट्री लैब रो इंस्ट्रक्टर किंतु एते भल पढ़ाती जे बहुत पिला बेच अनुजाई तांको पाखकू आसंती पढ़िया पाई। तेणु मोर सांग तांको अनुरोध करिबारु तते तांको रेस्ट समय एकुटिया पढ़ेबाकू राजी होइछंती। दुई भौणी को मुह पूरापूरी सुखीगला। सेमाने छुट्टीटा केते कोउठी बुली जिबार प्लान करिथिले सबू पानी रे गला। आसु आसु बापा पढ़ा जोगाड़ करि सारलेनी आउ एंजॉय ना सारू आनिलो आउ छेना गुड़ मजा हब। देखुछ पाठ पढ़ा नाम रे दुही को मुह केमिति सुखीगला। खाली बुलिबा टीवी देखिबा एई सबू कहिबो दुही को भारी खुशी हे जिबे कहिले राजेश्वरी देवी। नाई नाई मो झियो दुई जण सेमिति नुहंती। तमे मिछरे काहेकि मो झियो को बदनाम करूछ जे जिए पाठ चोर से सिना पाठ को डरिबो। हौ मझिरे एबे 2 दिन अछि जोठी बुलाबुली करवा कथा करि दियो। 1 तारिख पाखरु ट्यूशन आरंभ हब। बास मात्र 2 दिन बापा मुह सुखेई कहला आभा शुणिल तो मु कौन मिछरे तम झियो को कहूची एमानकर पाठरे आदौ मन नाही बोली। रातिरे दुहे सोइबा बेले रूपा भाबुची आभा को पचारिबो केमिति से सुनयनक नाम जानिला। पुणी भाबिला जानिले जानी थाउ आउ तो तांको सह देखा हेबार नाही कि से विषय किछि आगकू हेबार नाही कथा। आउ बापा ट्यूशन ठीक करि देइछनी खूब भल हला। छुट्टीटा पढ़ारे बीती जिवो आउ सेई मिछुआ पिला विषय भाबियाकू समय भी मिलिबनी। भगवान जहा करंती प्राणीर मंगल पाई। हेले रूपा आखी को निद आसीबा पूर्वरु पुणी थरे तार आकाश बाबू हसी हसी आसी पहुँची गलेनी ता मनरे। रूपा तकिया उठेई पुणी थरे मुह बुलेई शोइबाकू चेष्टा कला। हेले से पुणी ए पाखे सेई आखिर सम्मोहन रे रूपा को मोहित करिया पाई सहज चेष्टा करथुले। किए काहेकि मन को एते छुई जाए भूलिबाकू चाहिले भी भूली हुए ना। दुईटी साक्षात दुई पद कथा एमिति स्नेहर रेखाटिए मनरे टाणी देईगला जे रूपा चाहिले भी लिभेई पारुनी मनरू। से ता अजाणतरे केतेबेले आकाश मन राज्य प्रवेश कर सालाणी। आज तो से मानिनी राधिका साजी छिड़ा होइछि कदम्ब मूलरे। आउ आकाश मृदु मृदु हस ओठरे फुटाई मानिनीर मान भंजन रे व्यस्त अछंती। राति अधिकरु अधिक हेउथाए। से निद कोଳରେ आश्रित हेबा आगरु जानी पारलानी तार मान आकाश बाबू भाजी पारिले कि नहीं। बारिपदारे प्रथम तथा एक नुआ सकाळ हला। तरका देई भासी आसुछि महाप्रभुंको मंदिररु खूब सुंदर भजन। मन पूरापूरी भक्ति रसरे डूबी गला। रूपा सोइबा रूमर झरका खोली अनेइला मंदिरर नेत दिसुछि। अरे कि सुंदर दृश्य बापा खूब भल जगारे आउ खूब भल घरटिए नेइछंती तो। हाथ जोड़ी पतित पावन नेत को चाही प्रणाम जणैला रूपा। ए आभा उठ बापा कहूतले अंबिका मंदिर जिबा पाई उठी जा जल्दी निद लागुछिलो नानी आउ टिके सोइबी। एबे मामा आसीबे ना तोर सोइबा बाहर करी देबे देखिबु रह। मामा नाम शुणी आभार निद दूर को दौड़ी पळैला जेमिति। से उठी जिबाकू बाहरिला। रूपा पछरु धीर स्वर रे डाकिला पचारिला आभा तू सुनयन विषय केमिति जानिलु।
ଏଇ ନାମ ତତେ କିଏ କହିଲା କିରେ? ବୁଲି ପଡ଼ି ମୁହଁରେ ହସଧାରେ ଖେଳେଇ ଆଣି ଆଭା କହିଲା, ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ ନାନୀ, ତତେ କାହିଁକି କହିବି? ରୂପା ବଡ଼ବଡ଼େଇ କହିଲା, ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ପିଲା କେତେ ହେଉଛି କେଜାଣି? ଦୁହେଁ ରିକ୍ସାଟିଏ ଧରି ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ଏଇ ସହର ପୁରା ନୂଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ସହରର ବାସ୍ନା ବି ଅଲଗା କଟକ ଠାରୁ। ସବୁ ସହରର ବାସ୍ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ, ହେଲେ ଏଇ ବାରିପଦା ସହରର ସୁରଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଆଉ ଖୁବ୍ ମନମତାଣିଆ। ଦୁହେଁ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଏପଟ ସେପଟ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖୁଥିଲେ। କଲେଜ ଆଗରେ ରିକ୍ସା ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଭା ଚିଲେଇଲା, ନାନୀ, ଏ ନାନୀ, ନାନୀ ଦେଖ, ଦେଖ ତୋ କଲେଜ ହେଇ ଦେଖ, ଦେଖ। ଏଇ ଚୁପ୍, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ କହିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଭା, କହନା ତୁ ସୁନୟନ ନାମ କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲୁ? ଆରେ ନାନୀ, ସେଦିନ ବୃନ୍ଦା ଦିଦି ଆଉ ତୁ ରାତିରେ କଥା ହେଉନଥିଲ? ମୁଁ ମିଛରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଏଇ ତୁ ଏଡ଼େ ବଦମାସ ପିଲା କିରେ, ଆମ କଥା ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣୁଥିଲୁ? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ? ସବୁ ଶୁଣିଥିଲ ନାନୀ? ହସି ଦେଇ କହିଲା ଆଭା। ରୂପା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପିଟି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ନାନୀ, ସେ ସୁନୟନ ବାବୁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ କୋଉଠି, ତୁ ଚୁପ୍ କର ବେ। ଆଉ ଥରେ ଘରେ କେବେ ତା ନାମ ଧରିବୁନି କହୁଛି। କାହିଁକି, ଏମିତି ସେ କ'ଣ କଲେ କି? ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୋ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲେନି କି କଥା ବି ହେଲେନି। ରୂପା ଜାଣିଲା ଆଭା ସବୁ କିଛି ଶୁଣିଛି। ତାକୁ ଭୁଲେଇବା ବି ସହଜ ନୁହଁ। ସେ କହିଲା, ଆଭା, ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ସେସବୁ ବିଷୟ କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ କ'ଣ, ହେଲେ ବାବା। ଦୁହେଁ ମା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରୂପା ଖୁବ୍ ବିକଳ ଆଖିରେ ଅନେଇ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା କେଜାଣି, ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ବେଢ଼ା ବୁଲି ସାରି ଦୁହେଁ ଟିକିଏ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠି। ରୂପାର ଉଦାସ ମନ ଟିକିଏ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଲା ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ। ନାନୀ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ଦେବୀ ମା ମିଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ନାନୀ, ଗାଁରେ ବନଦୁର୍ଗା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲୁ ସେଇଠି ମା ସମଲେଇ, କଟକରେ ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ, ଆଉ ଏଇଠି ମା ଅମ୍ବିକା। କଟକଚଣ୍ଡୀ ନାମରେ ରୂପାର ଅଳ୍ପ ଦିନର ସେଇ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଯେମିତି ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅଚାନକ ରୂପାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେଇ ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ତାର ସୁନୟନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଚିତ ବାସ୍ନାଟିଏ ତାକୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକେଇଲା। ସେ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ପଶି ଆଖି ଫେରେଇ ଆଣିଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ଅନୁଭବ ଏଇଠି ପୁଣି? ସେ ତ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି କାହିଁକି ସେ ଖୋଜୁଛି ତାଙ୍କୁ? ମନ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି? ନାନୀ, ଏ ନାନୀ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ତୁ? କାହାକୁ ନାହିଁ ତ? ରୂପା ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରିଲା। ଏସବୁ ମନର ଭ୍ରମ ବୋଧେ। ସେ ଏଇଠିକୁ ଆସିବେ, ହେଲେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କାହିଁକି କେଜାଣି ହେଉଛି? ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଅଚାନକ କାହାର ସ୍ନେହସିକ୍ତ ଡାକରେ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଅନେଇଲା ସେ। ବାପା, ତୁମେ ପୁଣି ଆସିଲ? ଆରେ ଦୁହେଁ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? ମାମା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପୂଜା ସରିଛି କି ନାହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର? ହଁ ବାପା, ପୂଜା ସରିଲାଣି। ଏଇ ନାନୀ ଏଇଠି ଟିକେ ବସିବି ବୋଲି କହିଲା ତ। ନୂଆ ଜାଗା। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଆସି ରୂପା ଦିନରେ ବସିଛି ନିଜ ରୁମ୍ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଇ। କିଛି ଦୂରରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ତା ଆରପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ରୂପା ଆଖି ମେଲେଇ ଦେଖୁଥିଲା ସବୁ ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ। କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କଟକ ଭଳି କିଏ ସାଙ୍ଗ, ଅଙ୍କଲ, ଆଣ୍ଟି କେହି ପରିଚିତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ମନଟା ପୁଣି ଉଦାସ ହୋଇଗଲା ତାର। ସେ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କେତେ ସମୟ ଶୋଇଛି କେଜାଣି, ନିଦ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ବାପାଙ୍କ କଥା। ହଉ ଶୋଇଛି ତ, କାହିଁ ଏତେ ରାଗୁଛ ପିଲାଟା ଉପରେ କହିଲ? କ'ଣ, ପହରଦିନ ପାଖରୁ ତ ଟିଉସନ୍ ଯିବ ସେ, ଆଉ ସେଇ ପଢ଼ା ଚାପ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ି ବସିବ। ରୂପା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଟିଉସନ୍, ପଢ଼ା ବିଷୟ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପାଇଗଲା ରୂପାର। ଦିନ 3:30 ହେବ। ରୂପାକୁ ନେଇ ତାର ବାପା ବାହାରିଲେ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ଗାଁ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ରୁ ଟିକିଏ ଭିତରକୁ। ପକ୍କା ସଡ଼କ। ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବହୁତ ବୁଲିକରି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ। ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଇ ଗଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରବାବୁ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ରୂପାକୁ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବାଇକ୍ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମୋଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ସେଇ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ କବରସ୍ଥାନ ମଝି ଦେଇ ଯାଇଛି। ରୂପାର ଆଖି ଦୁଇପଟେ ବୁଲି ଆସିଲା। ଆରେ କେତେ ଭୂତ ଥିବେ ୟା ଭିତରେ କେଜାଣି? ସେ ସବୁଦିନ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଯିବ ୟା ଭିତର ଦେଇ? ରୂପା ଦେଖିଲା ଗାଁ ଲୋକେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ଭୟରେ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୂତ ଭୟ ନାହିଁ ନା କ'ଣ?
କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବର, ପୁଣି ନାମ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ହଉ ଲେଖା ଥାଉ, ସେ କୋଉ କାହାକୁ ଜାଣିଛି ନା ଚିହ୍ନିଛି। ସେ ଏଥର ସିଧା ଆଗକୁ ଅନେଇଲା। ପ୍ରାୟ ଅଧା କିଲୋମିଟର ପରେ ସେଇ କବରସ୍ଥାନର ରାସ୍ତା ଶେଷ ହେଲା। କବରସ୍ଥାନ ଶେଷ ପରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଇଠି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପକ୍କା ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ତୁଳସୀ ଚଉରା। ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ଦିନର ହୋଇଥିବ ବୋଧହୁଏ। ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପାଇଁ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା? ରୁଦ୍ରବାବୁ ରୂପାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ। 8-10 ଘର ଛାଡ଼ି ବାଁ ହାତି ଗୋଟିଏ ଘର ଆଗରେ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଅଟକିଲେ। ରୂପା ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଛୋଟ 2 ମହଲା ପକ୍କା ଘରଟିଏ। ସେମାନେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲେ। ରୂପା ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲା। ଆଜି ଝିଅକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବାକୁ ଆଣିଥିଲି ସାର୍। କାଲିଠୁ ସେ ନିଜେ ଆସିବ। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଅଲଗା ସମୟ ବାହାର କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, କହିଲେ ରୁଦ୍ରବାବୁ। ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି? ଝିଅ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲେ ମୋର ସେଇଟା ଖୁସି। ମୁଁ ଆଉ ଆଗ ପରି ସମୟ ଦେଇପାରୁନି, ଦେହ ବି ଭଲ ରହୁନି। ହଉ, କାଲିଠାରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ରାତିରେ ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କବରସ୍ଥାନ ମନେ ପକେଇ ଶିହରି ଉଠିଲା। ସବୁଦିନ କେମିତି ଯିବି ଭାବୁ ଭାବୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶବାବୁ ମନ ଆଇନାରେ ଝଲସି ଉଠିଲେ। ରୂପାର ସବୁ ଭୟ ଚିନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଦୂରେଇ ଗଲା। ରୂପା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇ ଭାବୁଛି, ତମ ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ମନ ଭିତରୁ ସବୁ ଭୟ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ବାସ୍ତବରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଧୋକା ଦେଇଗଲ? ରୂପା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ନିଜକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଦିନ 3:30 ହେବ। ରୂପା ରିକ୍ସା ଧରି ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ସେ ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇ କବରସ୍ଥାନ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଲା। ଛାତି ଭିତରଟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। କାଲି ତ ଗାଁ ଲୋକେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ତ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗାଁ ଭିତରୁ ବାଇକ୍ରେ ସବାର ଜଣେ 2 ଜଣ ସାଇଁ କରି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ରୂପା ନିର୍ଭୟ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ସେଇ ଭୟକୁ ମନରେ ରଖି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ରୂପା। ଆଖି ତାର ଅଜାଣତରେ କବର ଉପରେ ବୁଲି ଆସୁଛି। ଅବଦୁଲ ରେହମାନି। ଆରେ ଏ କିଏ ରେ? କେମିତିକା ଭୂତ ହୋଇଥିବ କେଜାଣି? ରୁକ୍ସାନା ବେଗମ। ଆଉ ଭୟରେ ସେ ନାମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲାନି। ହେଲେ କେମିତି ପଳେଇବ? ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହବେଲି ମା ବନଦୁର୍ଗା। ଜେଜେମା କହିଥିଲେ, ଯେବେ ଭୟ ଲାଗିବ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁରେ ମା। ତେଣୁ ସେ ଭୟ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଗାଇଲା, ଓଁ ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଂ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଓଁ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଲିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସୁଧା ନମସ୍ତୁତେ। 5 କି 6 ଥର ପୁରା ସ୍ତୋତ୍ର ଗାଉ ଗାଉ ରୂପା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଓହୋ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ। କେତେ ଭୂତ ଏଇଠି ଲୋ ମା। ରୂପା ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଆଜି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼େଇଲେ ସାର୍। ରୂପା ଅନୁଭବ କଲା, ସତରେ ସାର୍ ତ ଖୁବ୍ ଜିନିୟସ୍। ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ ତା ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ବାପା ଏଇଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା। ଛୁଟିଟା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସେ ଆଗେଇ ନେବ। ଆଉ ସେଇ ବଦମାସ ସୁନୟନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ୟା ଭିତରେ 4 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ସେଇ କବରସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ଭୂତମାନେ ବି କିଛି କିଛି ପରିଚିତ ଲାଗିଲେଣି ରୂପାକୁ। ସେ ଅବଦୁଲ, ରୁକ୍ସାନା ବାଦ୍ ଆହୁରି ଅନେକ ଭୂତଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା, ଇସଲାମ ଶେଖ୍ ନାମ, 10 ବର୍ଷରେ। ତାର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖରୁ ଜାଣି ରୂପା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ଆଜି 5ମ ଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବାର। ଭୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଛି ତାର। ରୂପା ଯେମିତି ଆଜି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ଅଦିନିଆ ମେଘ ଘୋ ଘୋ କରି ବରଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ରୂପା ଅଚାନକ ଏମିତି ବର୍ଷା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭିଜିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବ ଭାବି ଅନେଇଲା। କବରସ୍ଥାନର ଆରମ୍ଭରେ ବିରାଟ କଦମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଅଛି। ଆରେ 5 ଦିନ ହେଲାଣି କେମିତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି। ତା ଆଖି ତ କବରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଗଛ କିଏ ଦେଖୁଛି? ରୂପା ତା ତଳେ ଠିଆ ହେଲା ବର୍ଷା ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଅନେଇଲା, କେତେ କଦମ୍ବ ଫୁଟିଛି ଗଛରେ, ପୁଣି ଏଇ ଖରା ଦିନରେ। ସେ ଖୁସିରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲଟିଏ ତୋଳି ଭାବିଲା, କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବି ଯେ, ବରଂ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ସେ ସେମିତି ଭିଜି ଭିଜି ଦୌଡ଼ିଲା ଆଗକୁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ର ଓଢ଼ଣୀଟି ବାହାର କରି ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଲା। ସାର୍ଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରେ ପଶିଲା। ଅଚାନକ ତାକୁ ବର୍ଷାର
ବାସ୍ନା ସହ କିଛି ପରିଚିତ ବାସ୍ନା ବି ମହକାଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଅନେଇଲା ସାର୍ଙ୍କ ଘର ପିଣ୍ଡା ଉପରକୁ। ଏ କ'ଣ? ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ ଜଣକ। ରୂପା ନିଜ ଆଖି ଆଉ ମୁହଁରୁ ପାଣି ପୋଛି ଅନେଇଲା। ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ କି ସେ ଆଜି? ସେଇ ଆଖି, ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁ। ରୂପା ଆଖିରେ ଘନେଇ ଆସିଲା ଖୁସିର ବାଦଲ। ଆଉ ବାହାରେ ବରସୁଥିବା ବାଦଲ ସହ ତାଳ ଦେଇ ବରସି ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି। ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ରୂପା ଆଡ଼କୁ, ଉପରକୁ, ବର୍ଷାରୁ ଭିତରକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ। ରୂପା କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲା ସେଇ ଆଖିକୁ, ଆଉ ସେଇ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମରେ ଦେଖୁଥିଲା ରୂପାକୁ। ବର୍ଷାରେ ଗୋଟାପଣେ ଭିଜି ଯାଇଛି ରୂପା। ଦେହ ମୁହଁରୁ ସରସର ପାଣି ବହି ଚାଲିଛି। ରୂପା ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନି। ତା ସୁନୟନ ବାବୁ ପୁଣି ଏଇଠି, ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ସେ କେବଳ ଭାବନାରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ଆସିଛି, ଆଜି ବିଲକୁଲ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ସେପଟେ ଆକାଶବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଛି ନା କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ପରିବେଶ ସହ ଆସେ, ଆଜି ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ବର୍ଷାରେ ଭିଜା ଭିଜା ହୋଇ ତାଙ୍କ ମନର ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆକାଶବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ରୂପାର ହାତ ଧରି ବର୍ଷାରେ ଆହୁରି ଭିଜିବାକୁ, ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ଘିର୍ ଘିର୍ ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ, ଆଉ ତା କାନରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ରୂପା, ସତରେ ତମେ ଆସିଛ? ତାର ଗାଲ ଛୁଇଁ ଥରେ ଝିଙ୍କି ଦେବାକୁ, ନାକ ଅଗ ଟିକିଏ ଦବେଇ କହିବାକୁ, ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅଟିଏ ତମେ ରୂପା, ବହୁତ ବୁଲେଇଲ ମତେ। ବିଜୁଳି ଚମକିଗଲା ଅଚାନକ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାବନାରୁ, ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବାହାରିଲେ। ଆକାଶବାବୁ ସେମିତି ରୂପା ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଇସାରାରେ କହିଲେ, ଆସ ଉପରକୁ, ଆଉ କେତେ ଭିଜୁଥିବ? ରୂପା ଯେମିତି ସମ୍ମୋହନରେ ହାତ ବଢ଼େଇଲା ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ। କଦମ୍ବ ଫୁଲଟି ସେତେବେଳୁ ହାତରେ ଧରିଛି ରୂପା। ନିଜର ହାତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଉ ଦେଉ ଫୁଲଟି ବି ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ରୂପା ଆଉ ଥରେ ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆକାଶବାବୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଥିବା କଦମ୍ବ ଫୁଲଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେଇ ନିଜ ନାକ ପାଖରେ ଆଘ୍ରାଣ କରି ଭାବୁଥିଲେ, ଆହା, ମୋ ରୂପାଟା ବାସ୍ନାମୟୀ ଠିକ୍ ଏଇ କଦମ୍ବ ପରି। ମୁହଁରେ ଉକୁଟି ଉଠିଲା ତାଜା ତାଜା ଚେନାଇ ହସ। ରୂପାକୁ ଏମିତି ଭିଜି ଯାଇଥିବା ଦେଖି ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ଝିଅ, ତମେ ତ ପୂରାପୂରି ଭିଜି ଯାଇଛ। ଆସ ଆସ, କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ଦିଅ, ମୋର ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ପିନ୍ଧି ଦିଅ ନହେଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜି ଘରକୁ ପଳେଇବି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍, ପାଠପଢ଼ା କିଛି ବି ହେବନି। ଆମର ତ ଆଉ କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ରେ ମା', ମୋର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧି ଦିଅ ତମେ। ଆକାଶ ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇ ଏବେ ବି ଭାବି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ରୂପା ତାଙ୍କ ଘରେ। ପୁଣି ନିଜ ମା'ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଆସିଲେ ସିନା ପିନ୍ଧିବ। ହଉ ଝିଅ, କପଡ଼ା ନ ବଦଳେଇଲ ନାହିଁ। ଆସ ଆସ, ମୁଣ୍ଡଟା ଟାୱେଲରେ ପୋଛି ଦେବି, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯିବ ଯେ। ଏ କଥାରେ ରୂପା ଆଉ ନା କହିପାରିଲାନି। ଆକାଶର ମା ରୂପାର ବାଳ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେ ବି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଜିର ଏଇ ବବ୍ କଟ୍ ଯୁଗରେ ରୂପା ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଲମ୍ବା କଳା ମଚ୍ ମଚ୍ ବାଳ ଦେଖି ଅଣ୍ଟା ପାର ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସେଇଠି ଶୁଖୁଥିବା ଆକାଶର ଟାୱେଲଟି ଟାଣି ନେଇ ରୂପାର ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ପାଖରୁ ଆକାଶ ଦେଖୁଥିଲେ ରୂପାର ଘନ କେଶକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ ମୋ କେଶବତୀ କନ୍ୟା। ବର୍ଷା ଅନବରତ ବରସି ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେବାର ନାମ ବି ନେଉନି। ସେ କେମିତି ଘରକୁ ଫେରିବ କେଜାଣି? ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ପଢ଼ା ବି ଗଲା, ହେଲେ ଆଜି ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ନା। ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି? ବାବୁ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ ଏମିତି ତା ସହ ଦେଖା ହୋଇଯିବ ବୋଲି? ନିଜ ମିଛୁଆ କଥା ପାଇଁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ରୁମ୍ରେ କୋଉଠି ବସିଥିବେ ଲୁଚିକି ଆଉ। ତଥାପି କୋଉ ଅଦେଖା ମନର କୋଣରେ ସେ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏତେ ସହଜରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିହେବ? ତାର ଆଖି ଖୋଜି ଆସିଲା ଏଣେ ତେଣେ, ହେଲେ ଆକାଶବାବୁ ରୁମ୍ରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସି ରୂପାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ରୂପାର ଆଖି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନଥିଲା। ବର୍ଷା ଟିକିଏ କମି ଆସିଲାଣି। ରୂପା ଏଥର ବାହାରିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ବାଳ ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖି ଆକାଶର ମା କହିଲେ, ରୂପା, ରୁହ, ବାଳ ଖୋଲା କରି ଯାଅନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆଗରେ କବରସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆସ, ବାଳରେ ଗଣ୍ଠିଟିଏ ମାରି ଦେଉଛି। ରୂପା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ଆଣ୍ଟି, ମୋ ଜେଜେମା ବି କହନ୍ତି ବାଳ କାହା ଆଗରେ ଖୋଲା ନ କରିବାକୁ, ନଜର ପଡ଼ିବ କୁଆଡ଼େ। ତମ ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ। ରୂପା ବାହାରିଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ବେଳ ରତ ରତ ହେଉଛି। ବାଦଲ ଫାଙ୍କରୁ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂରୁଜ ରକ୍ତିମ କିରଣ ଢାଳି ଦେଇ ଯିବାକୁ ବସିଲେଣି। ରୂପା ବାହାରିବ। ସାର୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ,
ଆରେ ଆସୁ, ଝିଅକୁ ଟିକେ କବରସ୍ଥାନ ପାର କରେଇ ଦେଇ ଆସେ ବାବା। ରୂପା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବାବୁଙ୍କ ଡାକ ନାମ ତାହେଲେ ଆସୁ। ଆସୁ ହେଉ କି ବିଶୁ, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି। ମିଛୁଆ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରତାରକ କୋଉଠିକାର। ରୂପା ମନରେ ସବୁ ଅଭିମାନ ପୁଣି ଥରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଦ ପକେଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ସବୁ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ମନ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। 2-3ଟି ଘର ପାରେଇ ରୂପା ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା ସୁନୟନ ବାବୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଆରେ କେଡ଼େ ବଦମାସ ପିଲାଟିଏ କିଏ। ଆଣ୍ଟି କହିଲା ପରେ ବି ଆସିଲିନି ତାକୁ କବରସ୍ଥାନଟି ପାରି କରେଇବାକୁ। ଆରେ ଏମିତି ପିଲା ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ବଦମାସ ମିଛୁଆ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଜାଣୁଛି ଯେ ବାବୁ କେଡ଼େ ଅବିବେକୀ ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି। ରୂପା ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପାଦ ପକେଇ ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଲାଣି। ହଉ, ଭୂତମାନେ ବି ତାର ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆଉ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ରୂପା କବରସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେବ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟି। ସେ ବୁଲି ଅନେଇଲା ପଛକୁ। ଆକାଶବାବୁ ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେଇଠି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ରୂପା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଅଚାନକ ନିଆଁରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପରି ସବୁ ରାଗ କୁଆଡ଼େ ଧସ କରି ଲିଭିଗଲା ରୂପା ମନରୁ। ହେଲେ ସେ ତାକୁ ଦେଖା କରି ଆସିବାକୁ କହି ନ ଆସିବାର ଅଭିମାନ ଏବେ ବି ରୂପା ମନ ଭିତରେ ଦିଗ୍ ଦିଗ୍ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ରୂପା ପଛକୁ ଅନେଇଲା। ଆକାଶବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଚାଲିଲା। ଆକାଶବାବୁ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗରେ ଡାକିଲେ, ରୂପା, ଏ ରୂପା, ରହିଯାଅ। ରୂପା ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଭିମାନ ସାଗର ଯେମିତି ଫୁଲି ଉଠିଲା ଏଇ ଡାକ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି। ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚାଲିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ। ଏଇ ରୂପା, ଶୁଣ ତ ଟିକେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡାକିଲେ ଆକାଶବାବୁ ପଛରୁ ରୂପାକୁ। ସତେକି ହୃଦୟର ସବୁ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ଆଉ ଆପଣାପଣ ଢାଳି ଦେଲେ ସେଇ ଡାକରେ ସେ। ହେଲେ ରୂପା ଅଭିମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବେ ବସିଛି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଅବତରଣ କରିବ ସେ। ଏଇ ରୂପା, ଶୁଣ ଟିକେ। ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲେ ଆକାଶବାବୁ। ରୂପା କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଲୋକ ସହ କି କଥା ଯେ। ଏମିତି ଭିତରେ ଦୁହେଁ କବରସ୍ଥାନର ଆରମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଅଚାନକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ବରଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଇ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁରେ ହସର ଧାରଟିଏ ଖେଳେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଆକାଶବାବୁ। ରୂପା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଆହା ମୋ ମଲ୍ଲିଲୋ, କି ହସ ଆଙ୍କର। ଏମିତି ମନ ଭୁଲାଣିଆ ହସରେ ଏଇ ରୂପା ଆଉ ଭୁଲିଯିବା ଝିଅ ନୁହଁ ମ। ତା ଛଡ଼ା ଯିଏ ମିଛ କହେ, ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଏ, ତାହା ସହ କି କଥା ଯେ। ଆଉ ଏଇ ଦାଉ ସାଧୁଥିବା ବର୍ଷାଟା ବି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ରୋକି ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇ ନଥାନ୍ତା ଯେ। ଆକାଶବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ରୂପା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ। ରୂପା ଗଛ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା। ଆହା, କେତେ ଫୁଲ ଏଇ ଅଦିନରେ ଫୁଟିଛି ଏ ଗଛରେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ଆଗରୁ କଦମ୍ବ ଫୁଟିଛି କେମିତି କେଜାଣି। ରୂପା, ଏ ରୂପା, ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲା ଆକାଶ। ରୂପା ଏଥର ଅନେଇଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଆକାଶବାବୁ ଦେଖିଲେ ରୂପା ବର୍ଷା ଭିଜା ମୁହଁରେ ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଯେମିତି। ବିଲକୁଲ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମାଟା। କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ ତା ମୁହଁରେ। ହେଲେ ସେ ଆଜି ତାକୁ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ମାନିନୀ ରାଧିକା ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ବିଲକୁଲ ଅଭିମାନିନୀଟା। ଏଇ ରୂପା, ହଁ, ମୁଁ କାଲୁଣୀ ନୁହଁ ମ। କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ଆକାଶ ଭାବୁଥିଲେ ଏଡ଼ିକି ରାଗି ଝିଅ ଏଇ ରୂପାଟା। ସେ ତ ଭାବୁଥିଲେ ବିଲକୁଲ ସରଳ ବୋଲି। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଚାରି ନ ଥାନ୍ତ ସେଦିନ ତମକୁ କାହିଁକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ପାରିଲିନି ବୋଲି। ହଁ, ତମେ ତ ସେତେବେଳୁ ଭିଜା ଓଦା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛ। ରୂପା ତାଙ୍କ କଥା ପୂରା ହେବାକୁ ନ ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଓଦା ହେଲେ। ଏଇ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ। ଯୋଉଠି ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଠି ସେତେ ଅଭିମାନ ଆଉ ରାଗ। ରୂପା ନିଜକୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ଆଣିଲେ ବି ହୃଦୟ ତ କେବେଠୁ ଆକାଶ ପାଖରେ ହଜି ସାରିଛି। ସେଇ ଅଧିକାରେ ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ଆକାଶର ମନ ଭିତରେ ଏଇ ରୂପା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବୁଣି ଦେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କ ମନ ହିଁ ଜାଣେ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାକୁ ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ଡହ ଡହ ଜଳୁଥିବା ମନରେ ରୂପାର ଉପସ୍ଥିତି ମେଞ୍ଚାଏ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ଦେଲା ତାଙ୍କ ମନରେ। ଆଉ ଏବେ ରୂପାର ଅଭିମାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ରୂପା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷି ନେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଲାଣି। ରୂପା ଭାବିଲା, ବର୍ଷା ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ କି କ'ଣ। ରିକ୍ସା ଧରି ଚାଲିଯିବ ଆଉ। ହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଏଇ ମିଛୁଆ ବାବୁ କବର ଭିତର ଦେଇ କେମିତି ଯିବେ। ସାଇକେଲ ବି ବାବୁ ଆରମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରୂପା କହିଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଆରମୁଣ୍ଡକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ରିକ୍ସା ଧରି ଚାଲିଯିବି।
ଆକାଶ ଅନେଇଲେ ଏବେ ରୂପା ମୁହଁକୁ। ଆହା, କେତେ ଚିନ୍ତା ତା ପାଇଁ ତାର। ଆଉ ପୁଣି ଉପରେ କେତେ ରାଗ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସୁନୟନାର ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଦକ ଅଛି ତାହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଯେ? ରୂପା ଭାବୁଛି ଏ କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ କେଜାଣି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କହିଦେବାକୁ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନା କ'ଣ? ରୂପା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଆକାଶ ପୁଣି ଥରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଡାକିଲେ, ରୂପା, ଏ ରୂପା। ଅନେଇଲା ପଛକୁ ସେ। ଆକାଶ ପୁଣି ଥରେ ଭିତରେ ହସ ଲୁଚେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଏମିତି ଭୂତ ଗହଣରେ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଯାଉଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆକାଶ ଫେଁକିନା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଭୂତ, ହା ହା ହା। ରୂପା ଏଥର ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତା ସହିତ ସେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ପିଲା ତ, ଡେଡ୍ ବଡି ସହ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପୁଣି ଭୂତକୁ ଡରିବେ, ଏ କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲା କେମିତି କେଜାଣି। ସେ ଏଥର ଆଉ କିଛି ନ କହି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଆକାଶ ପଛରୁ ରୂପାର ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ଶୁଣ ରୂପା। ରୂପାର ସାରା ଦେହରେ ବିଜୁଳିର ତଡ଼ିତ ଯେମିତି ଖେଳିଗଲା। ବହୁତ ଭିଜିଛି ଆଜି ବର୍ଷାରେ ସେ। ରାତିରେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟି ଖାଇ ଶୋଇଯିବ, ନହେଲେ କାଲିକୁ ଥଣ୍ଡା କାଶରେ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ପକେଟରୁ ମେଡ଼ିସିନ ବାହାର କରି ରୂପା ହାତକୁ ବଢ଼େଇଲେ। ରୂପା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା। ଔଷଧ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେବି କି ନାହିଁ? ଆରେ ନିଅ, ଔଷଧ ପରା ଦେଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ ମ। କ'ଣ ଏତିକି ଭରସା ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ? ରୂପା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଔଷଧ ନେଉ ନେଉ କହିଲା, ଭରସା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ? ସେତିକିବେଳେ ରିକ୍ସାଟିଏ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖି ରୂପା ଦୌଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା, ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଭରସା? ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ରୂପା ରିକ୍ସାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ। ଆକାଶ ରୂପାର ଚାଲି ଯାଉଥିବା ରିକ୍ସାକୁ ଏକଲରେ ଅନେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ସେଇ ରିକ୍ସା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖୁସିକୁ ବୋଝେଇ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମନଟା ଖୁବ୍ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଏଇ ରୂପା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ନା କ'ଣ? ସେ ଗଲା ପରେ ସବୁ ଯେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ମନା କରିଯାଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଘର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛି ତାର ପ୍ରିୟା। ସେ ହସିଲେ ଟିକେ, ଆଉ ଘର ମୁହାଁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତି, ଆହୁରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ରୂପା ସହ ଦେଖା ହେବାକୁ। ହେଲେ ତାର ଅଭିମାନ ଆଉ ରାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ରୂପାର ମା କହିଲେ, ଆରେ ବର୍ଷାରେ ତ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛୁ। ଯା ଯା ରେ ମା, ମୁଣ୍ଡବାଳ ଶୁଖେଇ କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ପକେଇବୁ। ବାପା 10 ଥର ଫୋନ୍ କଲେଣି ଆସିଲୁ କି ନାହିଁ। ସେ ବି ଅଫିସ କାମରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ରୂପା ବାଥରୁମ୍ ଦୌଡ଼ିଲା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଉ ଧୋଉ ଆକାଶ ସବୁ ଦେଇଥିବା ଔଷଧ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ରେ। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଦେଇଥିବା ଔଷଧ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ହଉ, ମିଛରେ କହିଦେବି ଖାଇଥିଲି ବୋଲି। ରାତିରେ ରୂପାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଯେମିତି। ସେ କିଛି ନ ଖାଇ ସେମିତି ଶୋଇଗଲା। ଆକାଶ ସବୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ରୂପା କଥା। କେମିତି ଥିବ କେଜାଣି ପ୍ରିୟତମା ମୋର। ଆଣ୍ଟି ଆଲର୍ଜି ମେଡ଼ିସିନ ତ ଦେଇଛି, ଖାଇଥିବ ଯଦି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ରୂପା ହାତରୁ ତା ହାତକୁ ଆସିଥିବା ସେଇ କଦମ୍ବ ଫୁଲଟିକୁ ବାହାର କରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ, ତମ ପ୍ରୀତିର ବାସ୍ନା ଏଇ ଫୁଲରୁ ଝରି ମହକି ଯାଉଛି ରୂପା। ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ବାସ୍ନା ମୋତେ ମତୁଆଲା କରୁଛି। କ'ଣ କହିଲ? ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ରୂପାର କଟକରେ ଭେଟ ନ ହେବା, ପୁଣି ଅଚାନକ ବାରିପଦାରେ ଏମିତି ଭେଟ ହୋଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ ନା କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମ୍ୟାରେଜ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।